자유와 평등의 나라 미국. 미국은 자유와 평등을 위해 싸운 역사적 인물들을 영웅시하고 있습니다. 역사적 인물들을 우상화해 영웅의 반열에 올려놓고 그 정신을 계승하고 있는 곳이 바로 미국입니다. 미국은 다양한 형태의 기념사업을 통해서 역사를 다시 쓰고 있습니다. 철저히 인물을 중심으로 한 미국의 기념사업은 시민들 생활 속에 파고들어 자유와 평등의 이념을 각인시키며 국민적인 자긍심을 고취시키고 있습니다. 워싱턴 DC 내셔널 몰 공원에 위치한 링컨 기념관은 일종의 신전을 방불케 합니다. 고대 그리스 건축 양식을 본떠 대리석으로 지어진 링컨 기념관은 신을 숭상하는 사원처럼 웅장합니다. 살아생전의 노예 해방과 인권 신장에 몸바친 링컨이 죽어서 신이 됐음을 상징하고 있습니다. 5.8m 높이의 링컨 좌상은 맞은편 국회의사당을 준엄하게 바라보고 있습니다. 이는 후배 정치인들이 진정으로 인권 옹호를 위해 애쓰는지 지켜본다는 의미입니다. 링컨 좌상은 아랫입술이 약간 일그러져 있어 보는 시각에 따라 표정이 각기 다릅니다. 정면의 준엄한 표정은 국회의사당을 보는 냉랭함이고, 오른쪽에서 본 온화한 얼굴은 펴진 오른손과 함께 흑인 노예에 대한 사랑을 말하며, 왼쪽의 성난 얼굴은 노예 제도와 남북 갈등에 대한 분노를 뜻하고 있습니다. The reason for that with the face of Lincoln is that Daniel Chester French, who was the artist of the statue, used photographs of Abraham Lincoln that were taken during the American Civil War from 1861 to 1865. So holding a smile that long was very hard to do. So what Lincoln did is he just gave a very plain smile. Of course, during that time in American history, Lincoln didn't have much to smile about because the country was involved in a civil war at that time. And during that time period, a lot of deaths were reporting from the battlefields, and Lincoln took those very hard and wanted the war to end, but wanted the United States, the Union as it was known, to be together again, and it was very stressful for him. 건물을 에워싸고 있는 36개 기둥은 링컨이 사망할 당시의 36개 줄을 일컫고 있습니다. 기념관 입구 쉬운 6개 계단 또한 링컨의 생애를 표시한 것입니다. 링컨 기념관은 내 외부 모든 시설 하나하나에 링컨의 사상과 이념이 담겨져 있습니다. 링컨은 노예 해방을 위해 애쓴 과거의 한 대통령이 아니라 계속되는 미국 역사의 영원한 파수꾼임을 의미하고 있습니다. 단조로운 듯하면서 치밀한 의미 부여가 돋보이는 기념시설입니다. 24시간 개방하는 시설 운영 방식은 철저히 관광객을 우선시하고 있음을 보여주고 있습니다. Well, the reason the memorial is open 24 hours is, of course, it's open to the public for they can come at their leisure to visit the memorial and see the memorial. We have park rangers that are stationed at the memorial for 16 hours a day from 8 in the morning till 12 midnight. Then the United States Park Police and the Guard Service are there, and our primary job is to protect the memorial. Making sure nothing happens to it. It's a big job to do. It takes a lot of work and manpower to do it, but that is what the Park Service responsibility is. It's considered a resource. It's part of the country's resource. 이용객 위주의 시설 관리 체계는 연간 150만 명 이상의 관광객을 불러들이고 있습니다. 시설 운영의 묘가 관광 자원화의 원천이 되고 있습니다. 역사 기념물은 시민과 호흡을 같이 하며 시대 정신을 추구할 때 관광 이득의 부수적인 효과를 거두게 됨을 일러주고 있습니다. 한국전에 참가했다가 전사한 미군은 모두 5만 4천여 명. 링컨 기념관 부근에 자리한 한국전 참전 기념비는 한반도에서 자유민주주의를 지키려다 숨져간 넋들의 자유수호 정신을 기리고 있습니다. 지난해 7월 제막된 한국전 참전 기념비는 기하학적으로 원과 삼각형이 만나는 조각공원 형태의 독특한 조형물입니다.
완전 군장에 판초 우위를 입은 19명의 미군 병사가 중앙의 성조기를 향해 역 V자형을 이루며 두 줄로 행군하는 모습입니다. 전쟁터를 의미하는 삼각형 부분의 긴 꼭지가 자유를 뜻하는 원의 중앙에 도달토록 돼 있어 자유를 위한 발걸음임을 애써 강조하고 있습니다. 한쪽 화강암 벽면에는 한국전에 참가한 미군의 활동상을 부조해 놓아 역사의 주역들을 부각시키고 있습니다. 한국전에 참가했다가 팔을 잃은 웨버 씨는 한국전 참전 기념비가 미국의 자존심을 상징한다고 말합니다. This memorial is not a memorial to exemplify grief. It is a memorial to demonstrate pride. The fact that our people, a generation of Americans, went to a land that most of them had never heard of to fight for people they did not then know. And they didn't go because we wanted to conquer land. They didn't go because America was threatened. They went because South Korea was threatened. And we made a decision that we would not allow South Korea to be subjugated by force. Therefore, this memorial is intended to honor the totality of that generation of Americans, not just those who died. 자유는 공짜로 얻어지는 것이 아니라는 슬로건을 내걸고 있는 한국전 참전 기념비는 단순 명료한 표현 방식을 빌어 강렬한 의미 전달을 시도하고 있습니다. 사상자 숫자와 실종자 숫자를 돌판에 새겨놓은 것은 그 한 본복입니다. 위치상 공원이라는 지리적 특성을 최대한 살려 주변 경관과 조화를 이루도록 시설을 꾸며 놓음으로써 주제에 대한 통일성을 기하고 있습니다. 세계 경찰이라고 자부하는 미국의 자존심을 송두리째 짓밟은 베트남 전쟁. 미국은 16년 동안 베트남 전쟁을 치르면서 35만 명의 사상자를 내고 무려 2천억 달러를 쓰고도 쓰라린 패배를 맛보아야 했습니다. 베트남전은 미국 역사상 가장 인기 없는 전쟁으로 기록되고 있지만 기념사업만큼은 소홀히 하지 않고 있습니다. V자형으로 생긴 베트남 참전 용사비에는 검은색의 화강암 편으로 전쟁에서 사망한 5만 8천여 명의 전사자 이름이 날짜 순서대로 일일이 각인되어 있습니다. 전사자 가족이나 친지는 돌판에 새겨진 이름을 종이로 번떠서 가져갑니다. 물론 여기에 필요한 도구는 시설관리당국이 무료로 제공해주고 있습니다. 공원의 경사면을 깎아서 만든 기념물은 시설을 대하면서 생길 수 있는 일종의 경직감을 덜어줍니다. 기념비 옆에 비치되어 있는 사망자 명부는 관광객들의 시선을 끌기에 충분합니다. 이들 기념물들은 생활 속의 휴식공간, 즉 시민들과 아주 가까운 곳에 위치하고 있습니다. 많은 사람들이 별 부담 없이 오갈 수 있는 공원 안에 이러한 기념물들을 세워둠으로써 시민들로 하여금 일상생활 속에서 쉽게 접하고 또 그 정신을 기리도록 해놓았습니다. 생활 공간의 기념물은 생활 속의 추모를 가능하게 만들고 있습니다. 영국과의 독립전쟁을 승리로 이끌며 미 합중국의 기초를 닦은 조지 워싱턴. 미국의 초대 대통령이자 건국의 아버지로 불리는 조지 워싱턴은 오늘날까지도 미국인들의 존경을 한몸에 받고 있습니다. 조지 워싱턴의 애국 민주 정신을 기리기 위한 기념시설이 연필 모양으로 몰공원에 세워진 워싱턴 기념비입니다. 링컨 기념관과 마주보고 서 있는 워싱턴 기념탑은 워싱턴 DC의 상징적인 기념물로 196m, 세계 최고의 석탑입니다. 미국뿐만 아니라 세계 각국의 돌들로 만들어진 워싱턴 기념탑은 워싱턴 DC 어느 지역에서건 잘 보이도록 되어 있습니다. 우뚝 솟은 기념탑을 자주 보면서
그의 애국 정신을 항상 기억하자는 의도입니다. 기념물에 담긴 이러한 취지는 법적 제도적인 보호를 받고 있습니다. 연방법에는 워싱턴 DC에 워싱턴 기념탑보다 더 높은 건물을 아예 짓지 못하도록 규정되어 있습니다. 중앙정부가 워싱턴 DC에 워싱턴 기념비보다 더 높은 건물을 짓지 못하도록 막고 있는데 그 이유는 무엇 때문입니까? Well, the reason for that law is it was enacted after the Washington Monument was completed. And they wanted Washington itself to be a very low-lying capital with buildings. And they wanted the Capitol building itself, which is just beyond the Washington Monument, to stand out. Well, when they enacted that law, of course, the Washington Monument had been completed already, so they couldn't change any of that. So the law states that no building within the District of Columbia shall be taller than the U.S. Capitol. That's where the Capitol would stand above every other building, except the Washington Monument. That's, of course, bigger. 워싱턴 기념비는 시민들이 이용 가능하도록 되어 있습니다. 엘리베이터를 타고 워싱턴 기념탑 꼭대기에 오르면 사방의 창을 통해 워싱턴 DC가 내려다 보입니다. 기념물을 바라보고 때로는 직접 이용하면서 추모하자는 것입니다. 워싱턴 기념탑이 시민들과 함께하고 있는 것은 바로 이런 이유 때문입니다. 알링턴 기념다리를 지나 포토맥 강을 건너면 나지막한 언덕과 푸른 나무, 그리고 그 사이로 수많은 묘비들이 한눈에 들어옵니다. 약 75만 평으로 조성되어 있는 알링턴 국립묘지에는 미국의 국민적인 영웅과 24만 명이 넘는 애국 전사가 잠들어 있습니다. 전쟁 용사뿐만 아니라 머큐리오 우주선 승무원이었던 그리솜과 권투 선수 조 루이스 등이 이곳 알링턴 국립묘지에 안장되어 있습니다. 이 가운데 존 F 케네디 묘소와 무명 용사비는 알링턴 국립묘지의 명소로 꼽히고 있습니다. Let every nation know whether it wishes us well or ill. 영웅은 그의 극적인 죽음으로 인해 더욱 영웅이 됩니다. 뉴 프론티어, 곧 새로운 개척을 외치며 일약 미국의 희망으로 등장한 케네디는 자기의 꿈을 펼쳐보기도 전에 어디선가 날아든 총탄에 맞아 목숨을 잃었습니다. 선거 유세 도중 한 젊은이에게 암살당한 케네디. 케네디는 미국 역사상 가장 인기 있는 대통령이었지만 그의 묘소는 아주 검소합니다. 알링턴 국립묘지 한 중앙에 자리한 케네디 묘는 부인 제클린 여사와 케네디보다 먼저 세상을 떠난 두 아이의 무덤이 함께하고 있습니다. 평평한 묘역에는 그의 이름과 일생이 새겨진 비석만 놓여 있습니다. 무덤 위쪽에는 부인 제클린이 직접 켜놓은 영원한 불꽃이 1년 365일 타오르고 있습니다. Mrs. Jackie Kennedy, the president's wife, lit the eternal flame, and it's called the eternal flame because she wanted it to symbolize the eternal legacy that President Kennedy left for the American people and for the world. 케네디가 묻혀 있는 자리는 케네디가 평소에 근처 무명용사묘를 참배하면서 쉬어가던 곳입니다. 현장의 의미를 살려 역사화하고 있습니다. 죽은 자의 업적이 시설 안내인의 설명을 통해 산자들의 교훈으로 기억됩니다. Came over here, went over to the tomb of the unknown soldier, and laid a wreath. And he expressed some interest in coming over to Arlington House. They were doing some restoration work on the house, and he wanted to see how it was coming. 이 같은 현장 교육은 알링턴 국립묘지 곳곳에서 만날 수 있습니다. 고이 잠든 알링턴 국립묘지가
역사 교육의 가교 역할을 하고 있는 셈입니다. Because it seemed that the plan was doomed to failure from the start. It just didn't seem possible that it would actually be successful. Was it a technical accident? Or? Well, apparently it was a sandstorm. The helicopter hit a went down because of the sand that it hit. 알링턴 국립묘지는 외형상 구역별 정리가 잘 돼 있다는 점 말고도 묘역을 특성화했다는 점을 꼽지 않을 수 없습니다. 묘역마다 각기 다른 추모의식은 알링턴 국립묘지의 또 다른 상징으로 수많은 참배객과 관람객들의 발길을 붙들고 있습니다. 전쟁터에서 이름 없이 살아난 넋들을 기리는 무명용사의 면은 알링턴 국립묘지의 상징입니다. 하루 24시간 관리되는 무명용사의 면은 1시간 단위로 입영 교대 근무 의식이 거행되고 있습니다. 자유를 위해 싸운 영령들의 거룩한 뜻을 되새기는 것입니다. Of the guard. In keeping with the dignity of this ceremony, it is requested that everyone remain silent and standing. Thank you. 어린 학생들의 헌화의식은 생생한 교육이기도 합니다. 근무 교대 의식이 이처럼 엄숙하게 치러지는 것은 무명용사들의 죽음이 갖는 상징성 때문입니다. The changing of the guard is there because the Tomb of the Unknown is a national treasure. It is the most symbolic structure in Arlington National Cemetery. The guard changes in the wintertime every half hour, and in summertime they'll change every hour. The reason for the change is because of the rigorous physical demands of the job, and we have to maintain the guard because of the sanctity and the treasure that the tomb represents. 알링턴 국립묘지 높은 언덕에 위치한 알링턴 하우스는 회장에 대한 예우와 역사적 가치의 보존이라는 측면에서 시선을 끕니다. 이 집의 주인이었던 리 장군은 남북 전쟁 때 노예 해방에 반대했던 남군의 총사령관으로 폐장으로 기록되고 있지만 그 저택은 남아 있습니다. 리 장군의 유품과 기록 그리고 19세기 당시의 생활 문품들이 그대로 놓여 있습니다. 역사적 인물에 대한 추모가 현장 보존이라는 방식을 통해 또 다르게 이어지고 있습니다. The 1850s and 60s. All of your skin covered except for your hands, neck, and face. 미국의 기념시설은 관광객들에 대한 편의를 대단히 중시합니다. 알링턴 국립묘지 방문자 센터는 효율적인 관광에 필요한 관련 정보를 제공합니다. 관광객들이 시간을 들여 시설을 둘러볼 수 있도록 안내하고 요청이 있을 경우 관련 자료 일체를 꼼꼼히 챙겨주고 있습니다. 기념품 판매를 통한 눈앞의 이익보다는 시설 홍보라는 장기적인 수익에 무게중심이 실려 있습니다. Here at Arlington National Cemetery, we offer the tour of the Tourmobile, which is a narrated shuttle tour that takes actually about an hour and a half to go through the cemetery. It takes you to President Kennedy's grave, the Tomb of the Unknown Soldiers, and the Arlington House. And here at the Visitor Center, we have accommodations, restrooms, and water fountains. 나치 독일의 유태인 학살을 고발한 홀로코스트 박물관은 미국 기념시설의 표본입니다. 홀로코스트 박물관은 사진과 다큐멘터리 필름 등 역사 자료를 적절히 활용해 반인륜적인 만행을 조명하고 있습니다. 4층 건물로 된 홀로코스트 박물관은 크게 유태인들의 순환사를 시간 흐름에 따라 객관적으로 설명한 연구 전시장과 한 유태인 소년의 기록인 특별 전시장 등으로 꾸며져 있습니다. 연구 전시장에서는 나치가 유태인들을 열성 인종으로 비하시켜 탄압하는 과정을 실제 도구와 사진으로 보여주고 있습니다. 나치 인종학살의 첫 번째 희생물은 장애인이었으며
그 장애인들의 병상과 보장구가 전시돼 있습니다. 폴란드를 제물삼아 유럽을 한손아귀에 넣은 나치 독일의 침략사가 이해하기 쉽게 지도로 묘사되어 있습니다. 아우슈비츠 대학살 위기에서 유태인 1,300명의 생명을 건진 것으로 유명한 오스카 쉰들러와 그 리스트가 벽에 붙어 있습니다. 건물과 건물을 잇는 구름다리에는 유태인들의 가족사진 300여 장이 내걸려 있습니다. 행복의 근원인 가정이 나치로 인해 무참히 짓밟혀 유린당했음을 나타내고자 한 것입니다. 유리창에는 나치에 의해 파괴돼 사라진 마을 이름들이 빽빽히 적혀 있습니다. 공간 활용을 통한 메시지 전달의 이중 효과를 노리고 있습니다. 집단 수용소인 게토의 비참한 생활상이 그려집니다. 자유에 대한 억압으로서의 게토우벼, 그리고 그 안에서 사용됐던 생활 물품들이 놓여져 있습니다. 나치가 유태인들을 트레블렌카 수용소로 태우고 간 당시 그 열차입니다. 원래 이 열차는 소나 말 등 가축들을 싣고 다니는 것으로 유태인들이 죽음 전 어떤 공포를 느꼈는가를 가히 짐작해 됩니다. 죽음의 센터로 불리는 아우슈비츠가 모형으로 설치돼 사실감을 더해줍니다. 나무 침상 등 내부 구조물이 실제와 흡사해 마치 아우슈비츠 어둠 속에 갇혀있는 듯한 착각을 불러오게 합니다. 게르만족의 영원한 생존을 위한 생체 실험. 유태인들을 목욕시킨 뒤 발가벗겨 가스실에 몰아넣고 질식사한 시신을 화장 처리하는 일련의 학살 과정이 단계적으로 묘사되어 있습니다. 가스실로 들어가기 전에 벗어놓은 유태인들의 신발이 수천 켤레 그대로 남아 있습니다. 증언의 방에서는 유태인 생존자와 목격자들의 증언이 계속 흘러나오고 있습니다. Our existence, but we had to have some sort of a strength within. 다니에르 방이라 불리는 특별 전시장은 유태인 소년의 진술을 토대로 꾸며진 기념 공간입니다. 가족과 함께 아우슈비츠까지 끌려갔다가 후사 일생으로 살아난 유태인 소년 다니엘은 실제 보고 들은 사실들을 순간순간 빠짐없이 일기에 적고 있습니다. 독일의 평화로운 가정에서 쫓겨나 목마르고 배고픈 수용소 생활이 이어지다 부모와 여동생 등 4가족이 뿔뿔이 헤어졌으며 그 가운데 어머니와 동생은 나치에 의해 죽었다고 유태인 소년 다니엘은 담담히 그리고 낱낱이 기록하고 있습니다. 다니에르 방은 일기 내용과 상황에 맞게 생활용품들을 비치해 둠으로써 역사적 사실에 대한 전달을 극대화시키고 있습니다. 단란한 가정에서부터 비참한 수용소 생활까지 내부를 실감나게 꾸며놓아 관람객들이 그 줄거리에 몰입하도록 만들고 있습니다. I teach history, so it's a very powerful subject matter, very emotional. We're actually traveling with 65 high school students, and it was interesting to see their reactions as they saw it was real people, not just statistics, not just numbers. And I think they were all touched in some way. And that was what I think makes this such a powerful place. It's hard to believe that people actually treated other people that way. How did you feel? It's her first time.
지난 1년 동안 홀로코스트 박물관을 찾은 관람객은 200만 명. 일주일에 100건에서 150건 정도 교육 자료에 대한 요청이 들어온다고 합니다. 3년 전 박물관 문을 열 당시만 해도 예상하지 못했던 성과라고 시설 관계자들은 말하고 있습니다. 전시 내용이 혐오스럽고 잔인하며 특정 민족, 즉 유태인에 국한된 시설이 아니냐는 논란이 상당했었기 때문입니다. 하지만 관람객의 절반 이상이 비유태인이고 이제는 아무도 유태인 박물관이라 칭하지 않을 만큼 보편화된 기념시설로서 홀로코스트 박물관은 자리하고 있습니다. Well, first of all, I would disagree with that. I think they're very difficult images in the museum, but they're not. They are. What took place was horrific, but they are not unbearable images. We have been very careful about what we display to the visitors, and materials have been selected very carefully. The other thing is that I believe this is a watershed event in human history. People are aware of that. 특정 민족의 역사를 대변하지 않고 반인륜을 핵심 주제로 내세워 세계적인 이목을 받게 된 것입니다. 전시 주제가 포괄적이지 않으며 인류 평화에 대한 기원이 담겨져 있는 것도 박물관이 주목받는 큰 이유라고 관계자들은 평가하고 있습니다. 인권과 자유민주 정신을 주제로 내세운 미국의 기념사업은 200년이라는 짧은 역사와 그 인물들을 지나치게 극화한 흔적이 적지 않습니다. 하지만 기념사업의 추진 방식만큼은 과소평가할 수 없는 듯합니다. 수백 년 동안 길이길이 남을 시설로서의 견고한 기념물, 시민과 함께 호흡하도록 끊임없이 관리하고 투자하는 시설 운영 방식, 그리고 이에 힘입은 관광 자원화. 기념물은 세대와 세대를 이어주는 역사물이며 이러한 인식을 바탕으로 시설을 세우고 관리할 때 관광 자원화의 부수적인 이득까지 얻게 됨을 미국 기념사업은 일러주고 있습니다. 2차 대전이 막바지로 치닫던 1945년 8월 6일 아침, 일본 히로시마 상공에 미국 B-29 폭격기가 나타나 단 한 발의 폭탄을 떨어뜨리고 사라졌습니다. 지상으로부터 580m 상공에서 폭탄이 터지면서 도시의 모든 건물과 가로수는 순식간에 불타버리거나 흔적 없이 증발했습니다. 또 히로시마 주민 14만 명이 일순간에 목숨을 잃었습니다. 인류 최초로 투하된 원자폭탄은 대참사를 불러오며 도시 기능을 괴멸시킨 것입니다. 50년 전 히로시마를 초토화시킨 원자폭탄은 현재까지도 피폭자들의 생명을 위협하고 있습니다. 히로시마 한복판에 자리하고 있는 평화공원은 피해 건물을 중심으로 해서 입체적으로 꾸며진 원폭 기념 공간입니다. 4만 평 넓이의 평화공원에는 중앙 기념 조형물을 축으로 해 남북 방향으로 원폭 시설과 반핵 자료관이 서 있습니다. 원폭 피해 현장은 과거, 추모 조형물은 현재, 반핵 자료관은 미래를 뜻합니다. 평화공원의 주 상징물인 원폭돔은 당시 히로시마에서 유일하게 붕괴되지 않은 건물입니다. 꼭대기 잔해가 둥그렇게 생겼다고 해서 원폭돔으로 불리는 이 건물은 당시 관공서로 내부가 완전히 불타 뼈대만 앙상이 남아 있습니다. 당시 주민들 사이에서는 이 건물을 남기자는 의견과 없애버리자는 주장이 맞서왔으나 히로시마시는 원형대로 보존하기로 결정했습니다. 先ほどもお話ししましたようにやはりこういった悲劇をねこの地球上で二度と起こしてはいけないとそのことを多くの方々に伝えるメッセージそういったシンボルとしてこの原爆ドームというのは多くの方々に見てほしいとそのためにはできるだけ51年前の出来事を皆さんが理解していただけるような形で保存していこうじゃないかとそういうことからこういう工事を始め現在になっているわけなんです。 원폭돔은 세월이 지나면서 풍화 현상으로 시멘트 덩어리가 떨어져 나가 점차 훼손되기 시작했습니다.
히로시마시는 3억 엔의 막대한 사업비를 들여 2차례에 걸쳐 대대적으로 보수 공사를 실시했습니다. 여기에 드는 공사비는 시민 모금으로 충당됐습니다. 재원을 마련하기 위한 성금 모금은 시민들의 높은 호응으로 목표액을 4배나 넘어섰습니다. 남은 금액은 전액 다음 보존 공사를 위한 기금으로 적립해두고 있습니다. 건물 원형 보존에 대한 시민들의 적극성을 엿보게 합니다. 4年前に2回目の保存工事をいたしましたけれども、その時には約2億円この工事費がかかると言われておりました。で、そのうちの1億円については広島市の予算から出しました。で、残りの1億円については多くの方々に募金をお願いしようということになりました。で、その1億に対して募金を呼びかけましたところ、実はその4倍にあたる約4億円の募金が集まってまいりました。ですから残りのお金は基金として管理をして、次にまた保存工事が必要になればその時に使わせていただくということにしております。 공원 한가운데 서 있는 원폭 사망자 유령비는 희생자들의 영혼을 달래기 위한 일종의 분향소입니다. 원자폭탄이 떨어진 그날, 즉 8월 6일이면 해마다 이곳에서는 추모제가 열립니다. 시계는 원폭 투하 시각인 8시 15분을 가리키고 있습니다. 고분시대 묘 주위에 묻혀있던 토기 제품을 본떠 디자인된 사망자 유령비는 중앙에 석실이 놓여 있으며 그 안에는 피폭자들의 이름이 적힌 사망자 명부가 들어있습니다. 이 명부에는 피폭자의 이름이 매년 추가로 기입되고 있습니다. 원폭 사망자 유령비는 원폭돔과 일직선에 놓여 있어 주제를 크게 부각시키고 있습니다. It's quite overwhelming. Makes me very sad. It's kind of hard. Actually, it's really very hard to talk about. I don't, you know, it's hard to sum up the destruction that people can create, and then how to figure out how to make it go away, how to uncreate it. 유령기에는 평안히 잠들어서 다시는 이런 화를 반복시키지 않을 테니까라는 글귀가 새겨져 있습니다. 이는 누구로 하여금 과오를 저지르지 않게 하겠다는 것인지 그 주체가 불분명해 한때 대외적으로 논란을 야기시킨 기절이기도 합니다. 어린이상은 원폭 피해를 입고 투병하다 숨진 한 소녀의 넋을 달래기 위해 만들어진 것입니다. 동상의 주인공인 사사키 양은 병상에서 약봉지로 종이학을 접으며 회복을 기원했으나 12살의 짧은 생을 마감했습니다. 탑 상단에 학을 받쳐 들고 있는 소녀의 브론즈상은 평화로운 미래로의 꿈을 표현하고 있습니다. 어린이상 앞에 놓인 종이학은 소녀의 죽음에 대한 애도가 깃들여져 있습니다. 세계 평화를 기원하면서 자기 목숨이 있는 한 매년 1만 마리의 학을 접어서 원폭지인 히로시마에 보내겠습니다. 히로시마 평화공원의 조형물들은 독특한 표현 양식을 취하고 있습니다. 미술에 대한 깊은 조예 없이도 원폭의 참상을 읽을 수 있도록 만들어져 있습니다. 두 아이를 데리고 황급히 대피하는 폭풍 속의 모자상과 살점이 떨어져 나간 히로시마상은 직접적인 의미 전달입니다. 자료 전시관은 원폭 피해 물품을 중심으로 다양하게 구성된 반액 교육장입니다. 실물 크기의 모형 원자폭탄과 함께 찌그러진 병, 자전거, 그리고 옷가지 등 생활용품이 일일이 진열되어 있습니다. 8시 15분에 정지되어 있는 시계는 그날의 그 역사를 증언하고 있습니다. 유물 보존의 소중함을 일깨우고 있습니다. 파괴된 한 가정의 모습은 전율을 느끼게 합니다. 원자폭탄 투하 전과 투하 후 도시 상태를 대비시켜 핵의 위력을 한눈에 알아보도록 하고 있습니다. 세계 각국의 언어로 설명되는 안내 시스템은
외국 관광객들을 위한 배려입니다. 영상 화면과 사진 자료는 유물들과 함께 적절히 배치돼 역사적 사실을 객관적으로 뒷받침해주는 매개의 역할을 하고 있습니다. 전시 기획이 돋보이는 대목입니다. 원폭 피해 현장을 원형대로 보존하려는 일본인들의 열의는 상당합니다. 그 의도가 전쟁에서 다시는 지지 말자는 각오에서 비롯됐든 아니면 진정으로 평화를 기원하는 마음에서 시작됐든 현장 보존을 통해 다음 세대에게 교훈을 남기고자 하는 그 의지만큼은 분명해 보입니다. 원자폭탄이 떨어지기 전 평화공원 자리는 번화가로서 상업지역이었습니다. 그러나 히로시마시는 원폭 돔을 중심으로 평화공원을 조성하기 위해 대대적으로 구역 정리를 실시했습니다. 공원 부진의 토지 소유주들에 대해서는 일정의 보상과 함께 도시의 다른 토지를 제공했습니다. 이 과정에 토지 소유주들과 별다른 마찰은 빚어지지 않았습니다. 주민들의 동의를 등에 업고 행정이 역사 보존을 위해 적극 발벗고 나선 것입니다. 原爆が落ちた年でございます。世界で初めて原爆落ちまして、ここ全部焼け野原になっちゃったんですね。で、もともとここはですね、市の町の繁華街であった場所でございます。繁華街でした。で、原爆が炸裂して全部焼け野原になっちゃう。ほとんど中央部なんです。爆心地に近いここにこうするのに日本で区画整理事業というのがあるんですが、パクさんご存知ですかね。そういったものの防御隊ということも含めて、こういった平和大通り、それから公園、こういうものを配置しておるようですね。 히로시마 평화공원을 찾는 관광객은 1년에 150만 명. 관광객들의 발길이 끊이지 않는 것은 과거를 결코 잊지 않으려는 노력이 시대 정신으로 면면이 이어지고 있기 때문입니다. 유물의 원형 보존을 통한 기념사업은 새로운 역사요. 그 역사를 일구는 주체는 시민과 행정 모두임을 히로시마 평화공원은 강하게 시사하고 있습니다. 역사적 사건과 그 인물에 대한 기념사업은 그 나라 민주화의 완성도를 나타내는 척도가 되기도 합니다. 민주화 운동 관련 기념사업은 해당 국가의 사회상을 그대로 반영하고 있습니다. 세계 각국의 민주성지 또한 그 나라가 처한 정치 사회적 상황과 역사적 배경에 따라 기념사업의 형태를 각기 달리하고 있습니다. 민주화된 나라는 기념사업이 역사의 좌표로 자리잡고 있는 반면 권위주의 체제를 벗어나지 못하고 있는 국가는 힘의 논리에 의해 기념사업이 호도되거나 왜곡돼 있었습니다. 민주화의 진척도를 떠나 이들 민주성지는 공통적으로 유무형의 기념사업을 통한 정신계승 작업에 박차를 가하고 있습니다. 기념물을 매개로 한 유형의 기념사업은 역시 현장 보존입니다. 원형대로 보존된 현장만큼 역사의 생생한 증언은 없다는 인식에서 비롯되고 있습니다. 당시의 유물 또한 현장과 함께 역사적 사실을 객관적으로 입증하는 매개체가 되고 있었습니다. 폴란드 아우슈비츠와 스페인 국회의사당 등은 교훈의 장으로 활용되는 그 한 본보기입니다. 내전 현장 가운데 일부를 보존하지 못한 스페인은 박물관에 축소된 현장을 재현해 놓아 현장 보존에 대한 중요성을 거듭 강조하고 있습니다. 5.18의 중심지였던 전남도청과 금남로에서 이 같은 흔적을 찾아볼 수 없는 것과는 극히 대조를 이룹니다. 계엄군이 시민을 향해 쏜 총탄의 자국이 도청 건물을 비롯해 금남로 어디에도 남아있지 않은 데 따른 보완 작업을 한 번쯤 검토해 봄직합니다. 상무대 영창 현장 보존에 대한 논란이 어느 방향으로 귀결돼야 할 것인지를 의미 깊게 시사하는 대목입니다. 현장 보존 방식을 통한 기념사업은 생활 속에서 추모를 실천하도록 만들고 있음을 주지하게 됩니다.
행정이 현장 보존을 위해 적극 발벗고 나선 사례도 눈여겨봐야 할 필요성이 제기되고 있습니다. 민중의 숨결이 배어있는 곳을 중심으로 현장성을 최대한 살린 기념물은 관광 자원화의 원천이었음을 주목하지 않을 수 없습니다. 관광 자원화는 다시 말해 세계 속의 민주 성지로 우뚝 서는 계기이기도 합니다. 무형의 기념사업도 결코 소홀히 되질 수 없는 부분입니다. 헝가리 등 혁명을 겪은 나라들은 출판 사업 등 관련 학술 작업을 줄기차게 진행시키고 있습니다. 역사 재평가 작업의 소중함을 시사하고 있습니다. 민주주의의 횃불을 높이 지켜둔 5.18은 이제 세계 속으로의 도약을 시도하고 있습니다. 5.18 기념사업은 세계 민주성지로서의 첫 발걸음이자 역사를 다시 쓰는 작업이기도 합니다. 5.18 기념사업의 본격 착수하기에 앞서 광주는 이제 16년 전 그날의 그 역사를 어떻게 다시 쓸 것인가에 대한 근본적인 물음에 봉착해 있습니다. 그 물음에 대한 해답을 찾는 과정은 역사의 길이 남을 기념비적인 사업이 되도록 하는데 큰 밑거름이 될 것입니다.